আজকে আমরা সায়েন্স পড়বো। সায়েন্সের সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা আমরা স্টার্ট করব। আচ্ছা, আমাদের যে চ্যাপ্টারটা সেটার নাম হচ্ছে লিভিং বিইংস। দেখা যাচ্ছে? বোর্ড কি দেখা যায় কিনা, কেউ একটু রেসপন্ড করবা তাইলে বেটার হয়। স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। ওকে, ঠিক আছে। Do you know anything about living beings or non-living beings? Anything? স্যার মে আই টেল? Yeah, obviously. Sir, living things are the organisms that have life, can reproduce, ne- absorb nutrition, take food, and move freely around the environment that they live in. For Okay. example, human beings, tree, mammals. Okay. Uh, you told me about that living beings have life. Do you know the main characteristics of life? How would you differentiate a living being with non-living being? Sir, living the differences are mainly in their growth and development system, nutrient taking, and energy conservation. Energy conversion. Okay. Uh, there are other characteristics too. If you read, if you see in the book, you may find 6 to 7 characteristics. But we'll read everything in details and everything through every processes really. First of all, let us define what is living being or non-living being, because our whole world consists of these two, living and non-living, these two. So God has created these two things, and He has put these two things in the world, and we are living here with harmony. So living being and non-living being, the major difference is here, the life. Non-living being doesn't have life, and living beings have life. So this is the basic difference. But how do you differentiate living being with non-living being? And how do you differentiate saying that what is life or what is no life? So there are certain stages in these cases. There are certain characteristics in defining living beings. For example, I am a human, you are human, and you are living. You are going through certain processes. For example, we eat food to take energy. We eat food to work properly, and we eat food so that whole organs of our body work accordingly. First of all, defining living being, the process that comes in front is nutrient acquisition. Are you familiar with this process? Yes, sir. Okay. Do you know what is acquisition? What this Sir, term actually means? acquisition means if we eat food, we take the nutrients that the food has in our Uh, body. in basic term, what do you understand by the word acquisition? In basic term, in basic English, what do you understand by acquisition? Let me tell you. Uh, Yes, continue. Sir, acquisition in basic English, the thing I know that is to take anything from Take another anything. thing. That means acquiring something, right? Yes, sir. The process of acquiring something. And in this case, the process is nutrient acquisition. Do you know there is a process called nutrition? Nutrition. আহ বাংলায় এটাকে বলা হয় হচ্ছে পুষ্টি।
We may sometimes think that nutrition is something that we take, but it is actually a process. It is actually a process of getting nutrients. How do we get nutrient in our body? When we eat food or take anything uh, that is good for health, that gives certain amount of elements in our body. For example, vitamins, other elements like carbohydrates, proteins, fats. These are the elements that we get through the process of nutrition. So, nutrient acquisition is the first and most necessary part of a living being. If we don't take nutrition or if we don't eat food, we won't grow. And the other processes of our body won't take place properly. There will be hazards in that process. And if we want to make something clear, if we want to keep something in accordance, then it is necessary to uh, make this process ongoing. Do you understand? There are some beings that they have that inner capability of producing food. For example, we may talk about trees. Trees, they have they have the capability of making food. And we call these beings as autotroph. Are you familiar with this term, autotroph? Sir, not actually familiar, but I have heard these words in some conversations within the class. Okay, so an autotroph produces its own food and shares with the other animals or other beings. For example, trees. Trees have that process in themselves. With that process, they can make food. For example, we eat banana, we eat mango. These are the production of trees, and when they eat these foods as well as they share this food with us. So this makes trees as autotrophs. But are we autotroph or not? We human beings, are we autotroph? No, sir. No, because we don't No, have that sir. capability of. So let's move on to the second characteristics of living beings. The second characteristic is growth and development. When we eat food, we get nutrition, and that nutrition uh, goes into our cell, and it makes the process ongoing that uh, that ensures that we grow and the other development of the body. অর্থাৎ আমরা যখন কোনো খাবার খাই তখন সেটা কি করে আমাদের শরীরের ভেতরে যায়। তো একটা প্রক্রিয়া আছে যেটাকে বলা হয় পরিপাক প্রক্রিয়া। পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো আছে সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে যে আমাদের নেসেসারি যেই এনার্জি প্রয়োজন হয়, নেসেসারি যে পাওয়ারের প্রয়োজনটা হয়, তারা কি করে সেইখানে চলে যায়। অ্যান্ড কোষের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য আছে। Cell has some characteristics that they can divide. And we call that in বাংলা আমরা এটাকে হচ্ছে ভাজক টিস্যু হিসেবে বলে থাকি, ভাজক কোষ হিসেবেও বলে থাকি। তো এই কোষগুলোর বৈশিষ্ট্যটা কি? তারা হচ্ছে নিজেদেরকে ডিভাইড করতে পারে। অর্থাৎ তারা হচ্ছে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় হতে পারে। অর্থাৎ একটা বাচ্চা যখন জন্ম নেয় তখন কি থাকে? সে একটা ছোট অবস্থায় থাকে। সে হাঁটতে পারে না, কিছু করতে পারে না। বাট যখন সে আস্তে আস্তে খাবার খাইতে থাকে বা তার শরীরে যে নিউট্রিয়েন্ট প্রসেস গুলো চলতে থাকে তখন কি হতে থাকে? সে আস্তে আস্তে তার বৃদ্ধি হতে থাকে, তার সেল গুলা ডিভাইড হইতে থাকে। তো একটা থেকে হচ্ছে দুইটা তৈরি হয়, কখন দুইটা থেকে চারটা। তো এইভাবে ডিভাইড হতে হতে তাহলে কি হয়, গ্রোথ এন্ড যে আদার ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট গুলো আছে সেই ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট গুলো কন্টিনিউ ভাবে চলতে থাকে। বুঝছো? Yes, জি sir. স্যার।
Okay. So growth and development appears after the nutrient acquisition. Then the third process that appears is energy conversion. So what happens at energy conversion? Conversion. So nutrient acquisition actually has two sides. One is growth and development, and the other one is energy conversion. So we have seen already that what happens at growth and development, but the third stage is energy conversion. Energy is converted into something. When we eat, first of all, think this as food. Food, what we eat, it goes into our body. It goes into our body and organs. Hello. Hello. So where was I? I was talking about energy conversion. So, uh, when we eat food, the food goes into our body and our organs. The first stage that it goes into the stomach. Do you know about stomach? Do you know any process that happens in the stomach? Any acid that it emits? Yes, sir. Okay. When the food goes into the stomach, certain acid comes out. That is called hydrochloric acid. And পাকস্থলীতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বের হয় তখন সেগুলো কি করে আমাদের যে খাবারগুলো আমরা খাই সেটা হচ্ছে তারা পচাতে শুরু করে। পচাতে শুরু করে মানে তাদেরকে ভাঙতে শুরু করে। এই যে ভাঙে যখন তখন সেটা কি হয় একটা চূর্ণ বিচূর্ণ হতে হতে শরীরের বিভিন্ন সেল গুলোতে যাইতে থাকে, তারপর অন্ত্রে যায়। দ্যাট মিনস আমাদের ইন্টেস্টাইন, লোয়ার ইন্টেস্টাইন এন্ড আপার ইন্টেস্টাইন সবগুলোতে যাইতে থাকে। তো এখানে কি হয় যে তাদের যে পরিপাক প্রক্রিয়াটার মাধ্যমে আমাদের খাদ্যটা একটা রাসায়নিক শক্তি, কেমিক্যাল এনার্জিতে ট্রান্সফর্ম হয়ে যায়, যেটা আমাদের শারীরিক কার্যক্রমে বা শারীরবৃত্ত কাজকর্মে আহ হচ্ছে শক্তি যোগাইতে হেল্প করে। তো এই প্রসেসটা একটা হিউম্যানের বডিতে অর্থাৎ একটা অ্যানিমেলের বডিতে এক ধরনের কাজ করে, একটা হচ্ছে ট্রির বডিতে আরেক ধরনের কাজ করে। তো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা লিভিং বিং এর এটা একটা ডিস্টিংক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক যে তারা কিভাবে খাদ্য গ্রহণ করে, তারা কিভাবে তাদের বডিতে এনার্জি কনভার্ট হয়, তাদের বডিতে কিভাবে গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রসেসটা চলতে। So this is energy conversion. Then the next stage is reproduction. What is reproduction? Someone please volunteer. What is reproduction? Sir, can I say it? Yes, you can say. Uh, Sir, reproduction is the process where a human being passes his genes to his child or mainly his child. Okay. So basic is it is producing something again. Reproducing. You talked about gene. What is gene? Sir, What is gene? What is gene? basically gene. What is gene? I don't know the exact definition, or I cannot talk about it because I do not know properly what is gene and how it works. Okay. So let me tell you what is gene. Uh, in our cell, we have nucleus, and in nucleus there is something called chromosome, which is transformed while the dividing of the cell. And that chromosome has a distinct characteristic, which is called DNA. Do you know about DNA? Yes, sir. I know about DNA. So DNA has some characteristics and it has some codes in it. So these codes are particularly known as genes. And each code has its own character. Each code has something distinct in itself. So let's come to the process we have been talking about, reproduction, reproducing something. Almost every living being has this process in themselves, especially in
Animals, only the female can reproduce something. Okay. In trees, it is also the female trees that have the capacity of reproducing something. So if this process wasn't going, you and I won't be here in this world. So almost every living beings reproduce and they make a lineage of themselves. First of all, in human, it can be father, then the son, and the son's child. So this is established through the process of reproduction. Am I clear? Yes, sir. Okay. Let's move on to the next characteristic, that is response to environment. Saeed Al Mahdi, uh, Saeed Al Mahi, sorry, please turn off the mic. The next stage is response to environment. How do we respond to environment? How? If something happens, how do we respond to the partial environment in our living? Do you know anything? Or if you have any experiences, then tell me. Sir, through evolution. Evolution? No. Response? In some way, it is correct, but in day-to-day life, how do you respond to your environment? How do you respond to the events that have been going on here and there? Sir, may I tell it, sir? Okay, Sir, response to environment is used when the environment is changed extremely. that is adaptation. You adapt in that situation, but um, when a mosquito sits on your body, what do you do? You respond or not? Sir, I respond it to by uh, slapping it or getting or killing it like that. Okay, this is what response to environment is. How do you respond to the events that have been going around yourself? You see a suppose you are sitting in front of a river, and you are seeing that you see that a dolphin uh, arrives there some in some way. Uh, you will say that I have seen a dolphin in that place. তুমি ওই জায়গাতে একটা ডলফিন দেখছো, এইখানে তুমি তখন কি করবা? কারণ হয়তো তুমি সেটাকে ছবি তুলতে যাবা, বা হচ্ছে যদি তোমার কাছে ফোন না থাকে তখন তো ছবি তুলতে পারতেছো না, বাট ইউল ট্রাই টু এনজয় দ্যাট মোমেন্ট, ইজন্ট ইট? Yes, তো sir. তো ওই এনভায়রনমেন্টটাতে তুমি কি রিয়াক্ট করতেছো, ওই এনভায়রনমেন্টটাতে তুমি হচ্ছে কি ফেল করতেছো, তো তোমার হচ্ছে রেসপন্সটা কেমন হচ্ছে? ইজ ইট ভায়োলেন্ট, ইজ ইট গুড, ইজ ইট ব্যাড, হোয়াট ইজ? যদি তুমি একটা চোর দেখো and someone is asking for help, what would you do? যে সামনে দেখতেছো যে একজন চিন্তাই করতেছে and তোমার কাছে হেল্প চাইতেছে, তখন তুমি কাজটা কি করবা? তখন তুমি যেই কাজটা করবা সেটা হবে ওই পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টে তোমার রেসপন্স। এন্ড যারা নন লিভিং বিং, তাদের এই ক্যাপাবিলিটি থাকে না যে ওই পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টটাতে তুমি কিভাবে রেসপন্ড করতে চাও, তোমার রেসপন্সটা কেমন হবে। তো এইটা, এই রেসপন্স টু এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টের তাদের নিজেদের ওয়েতে রেসপন্স করার পসিবিলিটি, ক্যাপাবিলিটি লিভিং বিংস কে নন লিভিং বিংস থেকে হচ্ছে আলাদা করে। বুঝা গেছে? I think I am able to make you clear about response to environment. And let's move on to the sixth stage. This is called adaptation. Adaptation. Do you know the Bangla of adaptation? What is the meaning in Bangla?
স্যার মিলেমিশে থাকা বা মিলেমিশে থাকা। বেটার বাংলা স্যার হচ্ছে, কোন বলো। স্যার কোনো একটা জিনিস চেঞ্জ হলে ওইটার সাথে চেঞ্জ হওয়া। চেঞ্জ হওয়া, খাপ খাওয়ায় নেওয়া। তো বেটার বাংলাতে এটাকে লেখা হয় অভিযোজন। শুনেছো কখনো? নো স্যার, আজকে প্রথম শুনলাম এটার বাংলা। আচ্ছা, অ্যাডাপ্টেশন এর বাংলা হচ্ছে অভিযোজন। অর্থাৎ ওই যে তুমি যেটা বললা, যে চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়া বা সেখানে নিজেকে চেঞ্জ করে নেওয়া, অ্যাডাপ্ট করে নেওয়ার ক্যাপাবিলিটিটা। দ্য প্রসেস অফ অ্যাডাপ্টিং ইনটু দ্য চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্ট ইজ কল্ড অ্যাডাপ্টেশন। ঠিক আছে? প্রসেস অফ অ্যাডাপ্টিং। প্রসেস অফ অ্যাডাপ্টিং ইনটু এ চেঞ্জিং অর অলরেডি চেঞ্জ এনভায়রনমেন্ট। যে এনভায়রনমেন্টটা অলরেডি চেঞ্জ, সেখানে তো চেঞ্জিং এর মতো কোনো পসিবিলিটি নেই। সো সেইখানে যদি তুমি যাও, সেখানে তোমাকে অ্যাডাপ্ট করে নেওয়ার ক্ষমতাটাই হচ্ছে ও অ্যাডাপ্টেশন। ধরো একটা বাঘ আর ছাগলের উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। একটা বনে 20টা বাঘ আছে, 3টা ছাগল আছে। তার মধ্যে 3টা ছাগলের মধ্যে 2টা ছাগলকে 20টা বাঘ অলরেডি খেয়ে ফেলেছে। সামহাও একটা ছাগল বছরের পর বছর ওখানে টিকে আছে। হাউ ইজ দ্যাট গোট অ্যালাইভ? The goat may be making itself coping up in some way that has kept its alive, isn't it? আচ্ছা, তো বেঁচে থাকতে পারতাম, কারণ 20টা বাঘের মধ্যে একটা ছাগল তো হচ্ছে তাড়াতাড়ি মরে যাওয়ার কথা, তাড়াতাড়ি তাকে খেয়ে ফেলার কথা। বাট সাম ওয়েতে, কোনো ওয়েতে সে কি করেছে, ওই পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর নেওয়ার চেষ্টা করতেছে। সে হচ্ছে লুকাই থাকতেছে, যে সে ওই বাঘগুলোর প্যাটার্ন বুঝে গেছে, যেটা তাকে বছরের পর বছর জীবিত রাখছে। সো এই যে মেকানিজমটা, সেটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন। অর্থাৎ আমরা হিউম্যানের ভিতরেও দেখতে পাই এটা। ধরো আমরা যখন বাংলাদেশে কি নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রা, বাট বর্তমানে যে সিচুয়েশনটা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে আমাদের তাপমাত্রাটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তো আমরা যখন এই গরম তাপমাত্রার দেশ থেকে সরে চলে চলে গিয়ে ধরো যে একটা শীত নিয়ন্ত্রিত একটা দেশে চলে গেলাম, শীত প্রধান দেশে চলে গেলাম, তখন ইজিলি আমাদের কিছু প্রবলেম হওয়া স্টার্ট করবে শরীরের সাথে। বাট আমরা ডে বাই ডে যদি কোপ আপ করা শুরু করি, তাহলে ওই পরিবেশে আমরা কি করবো, মানায় নিতে পারবো, আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না পরবর্তী। সো এই যে কোপ আপ করার পসিবিলিটি, এই যে ক্যাপাবিলিটিটা, এটাই হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন। বুঝছো সবাই? Yes, sir. স্যার Yes, sir. স্যার, Yes, sir. কোনো স্যার কোশ্চেন আছে? আরেকবার বুঝাবেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, আরেকবার বলছি। ধরো তুমি হচ্ছে বাংলাদেশের মতো একটা গরম দেশ থেকে শীত নিয়ন্ত্রিত একটা দেশে গেছো, শীত প্রধান দেশে, ধরলাম যে ইউকে তে গেছো বাংলাদেশ থেকে। তো ওইখানে কি হচ্ছে, তুমি এক পরিবেশে থেকে তোমার বডি ওইখানে মানায় নিয়েছে, গরমের সাথে কিভাবে থাকতে হয় সেটা তোমার বডি জানে। কিন্তু তোমার বডি তো জানে না যে অতিরিক্ত শীতের ভিতরে কিভাবে থাকতে। তো যখন তুমি বাংলাদেশ থেকে ইউকে তে গেছো, তখন কি হচ্ছে, আহ তোমার শরীরটা আসলে কি করতেছে, খাপ খাওয়াই নিতে পারতেছে না। কিন্তু তুমি যদি ডে বাই ডে ওই পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াই নিতে পারো, সার্টেন প্রসেসের ভিতর দিয়ে যাইতে পারো। অর্থাৎ ধরো যে তুমি শীত নিয়ন্ত্রিত দেশে বা শীত প্রধান দেশে মানুষ যেসব পোশাক পরতেছে সেসব পরতেছো, সেসব তোমার শরীরকে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে মানায় নেওয়ার চেষ্টা করতেছে, তখন দেখবে একটা টাইমে কি হচ্ছে, তোমার শরীর ঠান্ডা পরিবেশেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তখন কি হবে, তোমার আর কোনো প্রবলেম হবে না। তো এখন এই যে গরম পরিবেশ থেকে ঠান্ডা পরিবেশে গিয়ে তোমার শরীর যে অ্যাডাপ্ট করে নিল, সেটাকে যে নিজের মতো করে মানায় নিল, তখন এই যে প্রসেসটা, এই প্রসেসটাই হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন। বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, যে যার বুঝতে সমস্যা হয়েছিল, তোমার কি বুঝতে পেরেছো? তোমার কি এখন আর কোনো কোশ্চিন Yes, আছে? sir. Yes, sir. ঠিক আছে। এখন যেহেতু 6-এ, তো এখন আমাদেরকে একটা যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে লিভিং বিংস এর ক্লাসিফিকেশন জানতে হবে। তার আগে একটা জিনিস বলি, পরীক্ষাতে কোশ্চিন আসবে যে হাউ ডু ইউ ডিফারেন্সিয়েট এ লিভিং বিং উইথ এ নন লিভিং বিং, দেন ইউ হ্যাভ টু আনসার উইথ দিস 6 ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ইউ হ্যাভ টু রাইট
the 6 characteristics, and you have to explain all of these, and you have to show how non-living beings are different from living beings by explaining all of this. Do you understand? Yes, sir. ওকে, রোজা করতেছো কে কে? রোজা আছো কে কে? Sir, স্যার আমি লিখেছি। ভালো। sir, রোজা রোজা থেকে কি ক্লাস করতে বিরক্ত লাগতেছে? no, sir. নো স্যার, বিরক্ত লাগতেছে না। Be honest while doing classes, attending classes. ওকে, আমাদের যে পার্টটা আসতে হবে সেটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন। ক্লাসিফিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্লাসিফিকেশনের বাংলা হচ্ছে শ্রেণী বিন্যাস। তোমরা যেমন ক্লাস 6 এ পড়ো, তো তোমাদের সিনিয়র যারা 7 এ পড়ে তাদেরকে কিভাবে আলাদা করেছে, এই যে ক্লাসে বিভক্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে। তো আমাদের জীব জগতে এত এত জীব আছে, এত এত প্রাণী আছে, গাছপালা আছে, তাদেরকে তো আলাদা আলাদা ভাবে চেনা পসিবল না। পসিবল কি? No, sir. অবভিয়াসলি পসিবল। তো এখন কি হয়েছে, বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানীরা এমন একটা প্রসেস নিয়ে আসছে যে সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপর ভিত্তি করে তারা ক্লাসিফাই করছে। আম, কিছু কিছু সেম ক্লাসে যারা যারা পড়তেছে তাদের সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, আরেকটা ক্লাসে যারা যারা পড়তেছে তাদের সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। তো এইটা দেখে তাদেরকে আমরা নামকরণ করতেছি, আমরা কেন হিউম্যান, why are we human? Because we have certain characteristics, we can talk, we can go through the processes we have talked about previously, and we have a brain that works well other than other in case of other animals. যেখানে আমাদের যে ব্রেনটা সবচেয়ে হচ্ছে উন্নত, এবং আমাদের ব্রেনটাই পুরা জীব জগৎ থেকে আমাদেরকে আলাদা করে। তো আমাদের যে ক্লাসিফিকেশন, ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আমাদের যে বিজ্ঞানীরা আছে তাদের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হুইটেকার। কখনো শুনছো হুইটেকারের ব্যাপারে? মার্গুলিস হুইটেকার। Yes, sir. তো আমি একটু নামটা লিখি, মার্গুলিস, দেন হুইটেকার। আরো আরো পাবা ইন ফিউচার ক্লাসে যখন উঠবা 7, 8, 9, 10, এই ক্লাসিফিকেশনটা বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে। তখন দেখবা যে 6 এ যেগুলো পড়তেছো তার থেকে আরো কত জিনিস আছে, কত জিনিস নাই, সবকিছু জানতে পারবো তখন। তো প্রথমত আমরা এই ক্লাসে যতটুকু দরকার ততটুকুই তোমাকে পড়াবো, and আশা করি বুঝতে পারবা। তো দেখো, প্রথমে যেটা হচ্ছে 1969, এই সালটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সাল, এটা এমসিকিউতে লাগবে। 1969 কি হলো আর 1974, এই দুইটা সাল খুবই ইম্পর্টেন্ট। ক্লাসিফিকেশনের ধারা কিন্তু এখনো চলতেছে, চলমান মানে নতুন নতুন জীব আবিষ্কার হতেই আছে ডে বাই ডে। সো 1969 হুইটেকার নামক একজন বিজ্ঞানী পঞ্চম, বাংলাতে বলা হয় পঞ্চম রাজ্য, আর ইংলিশে বলা হচ্ছে 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন। তাহলে কে 1969 হুইটেকার নিয়ে আসতেছে কি 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন। ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম। তোমরা কি একটু আগে আর্টকুয়েক টের পেয়েছো? ইয়েস স্যার। No, sir. Yes, sir. Boy. দেখো, হুইটেকার সাহেব প্রথমে কি করলো, হোয়াট ডিড হুইটেকার ডু? হুইটেকার দেখলো যে হুইটেকার felt a necessity of classifying the animals and other species living, so he introduced a 5 kingdom classification system. And another scientist called Margulis, both of them were colleagues, and while working together Margulis saw that I can improve the classification system of Whittaker. So in 1974, uh, he introduced another classification system, and which is way modern than Whittaker. And
this modern classification system possesses two uh, two organisms. One is prokaryotic organism and one is eukaryotic organism. So 1974, Margulis introduces a modern classification system. So in this classification system, there are two living words. One is, let me write the words. It. যখন ফিউচার ক্লাসে উঠবা তখন হচ্ছে দুইটা জিনিস জানতে পারবো। এখানে যে আমরা দুইটা জিনিস পড়াবো, বাট ইন ফিউচার সেখানে তিনটা জিনিস জানতে পারবো। আর এখানে আসবে হচ্ছে ইউক্যারিওটিক। বায়োলজির ক্ষেত্রে কিছু টার্ম আছে, সেই টার্ম গুলোকে মাথায় রাখতে হবে। আমরা সাধারণত ইংলিশে যেটা করি সেটা হচ্ছে ক্যারিও। তো এই যে ওয়াই আছে না, ওয়াই এর জায়গায় আমরা সাধারণত আই ইউজ করার চেষ্টা করি ইংলিশে, বাট ইন বায়োলজিক্যাল টার্ম আমরা ম্যাক্সিমাম আই ও এরকম টাইপের জায়গাতে আই না ইউজ করে ওয়াইটা ইউজ করি। বুঝে গেছে? Yes, sir. আচ্ছা, এখন আমাদের আরেকটা জিনিস আমরা পাশে লিখবো, যেটা তোমার বই লেখা নাই, সেটা এখানে লিখবো অ্যাক্যারিওটিক। অ্যাক্যারিওটিক অর্গানিজম। ঠিক আছে, টোটাল তিনটা জিনিস মাথায় রাখবো, অ্যাক্যারিওটিক, প্রোক্যারিওটিক, ইউক্যারিওটিক। বাট মার্কিউলিসের যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম, সেখানে আমাদের দুইটা জিনিস আছে, প্রোক্যারিওটিক আর ইউক্যারিওটিক। এখন আমরা কয়েকটা টার্ম মাথায় রাখবো। ক্যারিওন। ক্যারিওন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্যারিওন? ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্যারিওন? ক্যারিওন বাংলায় যদি লিখি এটাকে লেখা যায় ক্যারিওন। এটার মিনিং হচ্ছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস জিনিসটা কি? নিউক্লিয়াস হচ্ছে আমাদের কোষের কেন্দ্রিকা, অর্থাৎ কোষের ভিতরে এমন একটা সেন্ট্রাল পজিশনে এমন একটা এলিমেন্ট আছে যেটা ছাড়া আমাদের কোষ তার যে ক্রিয়া এবং যে কার্য সেগুলো কখনোই সম্পাদন করতে পারতো না। অর্থাৎ তুমি আমি বেঁচে আছি, এই বেঁচে থাকার পিছনে একটা বড় ভূমিকা পালন করতেছে নিউক্লিয়াস। কারণ নিউক্লিয়াস যদি ডেড হয়ে যায়, ওই কোষটা আর কখনোই কাজ করতে পারবে না। সো ক্যারিয়ন মানে হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াস। তো নিউক্লিয়াসের ভিত্তিতে উনি কি করলেন, জীবজগৎকে দুইটা ভাগে ভাগ করতেছেন, প্রোক্যারিওটিক অর্গানিজম আর হচ্ছে ইউক্যারিওটিক অর্গানিজম। ইন ফিউচার যখন পড়বা তখন আরেকটা দেখতে পাবে, সেটা হচ্ছে অ্যাক্যারিওটিক অর্গানিজম। সো অ্যাক্যারিওটিক অর্গানিজমের ক্ষেত্রে কি হয়, নো নিউক্লিয়াস। এটার ক্ষেত্রে কি বললাম, নো নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে, কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না। প্রোক্যারিওটিক অর্গানিজমের ক্ষেত্রে কি থাকছে, দেয়ার ইজ নিউক্লিয়াস বাট lacks all the characteristics. বুঝছো? মানে এখানে নিউক্লিয়াস আছে, কিন্তু নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে উপাদানগুলো থাকার কথা ছিল সেগুলো সবগুলো থাকে না, যার কারণে এদেরকে বলা হচ্ছে প্রোক্যারিওটিক। অ্যান্ড ইউক্যারিওটিক দেয়ার ইজ নিউক্লিয়াস and they have all characteristics of nucleus. এখন দেখো, আমরা ধরলাম নিউক্লিয়াসের ভিতরে পাঁচটা এলিমেন্ট থাকে। সো পাঁচটা এলিমেন্টের মধ্যে কোনোটাই উপস্থিত থাকবে না হচ্ছে অ্যাক্যারিওটিক অর্গানিজমের ভিতরে। স্পেশালি এদের মধ্যে যারা আছে তাদের মধ্যে আমরা নাম বলতে পারি ভাইরাস। ভাইরাসের নাম শুনছো তো? Yes, sir.
Yes, ভাইরাস। sir. ভাইরাসের দেহে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না, যার ফলে ওদেরকে বলা হয় হচ্ছে অকোষীয় জীব। দ্যাট মিনস দে হ্যাভ নো সেল। যদি নিউক্লিয়াস না থাকে, দেয়ার ইজ নো সেল ইন দ্যাম। প্রোক্যারিওটিক সেলের ভিতরে কি থাকতে পারে? প্রোক্যারিওটিক সেলের ভিতরে নিউক্লিয়াস আছে, বাট নিউক্লিয়াসে যদি 5টা এলিমেন্ট থাকে, তার মধ্যে ম্যাক্সিমামই থাকে না, অর্থাৎ 5টার মধ্যে 2টা থাকতে পারে, 3টা থাকতে পারে, বাট 5টা কখনোই থাকবে না। সো ইন দ্যাট কেস দোজ অর্গানিজমস আর প্রোক্যারিওটিক। এন্ড ইউক্যারিওটিক এর ক্ষেত্রে কি থাকবে? যে নিউক্লিয়াস থাকবে এবং নিউক্লিয়াসের যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে সবগুলো হচ্ছে এদের ভিতরে উপস্থিত থাকবে। তো একটা প্রশ্ন করি, সেটা হচ্ছে আমরা হিউম্যান, আমরা কি প্রোক্যারিওটিক না ইউক্যারিওটিক? এই তিনটার মধ্যে আমরা কোনটা? অ্যাক্যারিওটিক অর প্রোক্যারিওটিক অর ইউক্যারিওটিক, আমরা কোনটা? Eukaryotic. Eukaryotic. Why do you think so? Why do you think so? Eukaryotic we are. Raise your hands and I'll ask you question. Who wants to volunteer? Raise your hand. No one? স্যার, কারণ আমাদের শরীরে অনেক ধরনের নিউক্লিয়াস এবং সেল থাকে, এবং লিভিং বিং এর যতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক দরকার নিউক্লিয়াসের, সেগুলো সকলটি আমাদের মধ্যে থাকে। ঠিক আছে, তোমাদের মোস্ট প্রবাবলি থার্ড যে চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টারে গেলে তোমরা নিউক্লিয়াস সম্পর্কে জানতে পারবে। বাট তার আগে একটু বলে রাখি যে নিউক্লিয়াস ছাড়া কিন্তু আমাদের দেহ চলবে না। এন্ড আমাদের যেহেতু নিউক্লিয়াস আছে, সেহেতু আমরা হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত, মানে আমরা হচ্ছে উন্নত অর্গানিজমের ভিতরে পড়তেছি, সেটা হচ্ছে ইউক্যারিওটিক অর্গানিজম। এন্ড আমরা কিন্তু প্রোক্যারিওটিক না। প্রোক্যারিওটিকের ভিতরে পড়বে তোমার হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া। বুঝেছো? Yes, sir. ওকে, তোমাদেরকে যে টার্মটা লিখে দিয়েছি ক্যারিয়ান, তারপরে হচ্ছে এই টার্ম গুলা ইন ফিউচার যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, আই গেস তোমরা আনসার করতে পারবা। বায়োলজিক্যাল টার্মে ক্যারিয়ন হচ্ছে নিউক্লিয়াস, এন্ড সো নিউক্লিয়াসের ভিত্তিতে এটা ভাগ করতেছে। এখন আসো, আহ, আমাদের যে মার্গুলিস সাহেব, সেই মার্গুলিস সাহেব কি করতেছে? এই লিভিং ওয়ার্ল্ড কে পাঁচ, হচ্ছে তোমার 2টা অর্গানিজমে তো ভাগ করলো, প্রোক্যারিওটিক ইউক্যারিওটিক। কিন্তু হুইটেকার সাহেব এইটাকে কি করেছিল? 5 কিংডমে ভাগ করছিল। এই হুইটেকার সাহেবের এই 5 কিংডমকে পরবর্তীতে মার্গুলিস 2টা শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করতেছে। দেখ, হুইটেকারের প্রথম যেটা ছিল সেটার নাম ছিল মনেরা, সেকেন্ড যেটা ছিল সেটার নাম হচ্ছে প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা। থার্ড যেটা ছিল সেটার নাম হচ্ছে ফানজাই। ছত্রাক দেখেছো কখনো? ছত্রাক আহ বিভিন্ন হচ্ছে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে সাদা সাদা পদার্থ থাকে, বা খাবারের উপরে ছত্রাক জমা হয়। আবার পাউরুটি ফলাতেও তোমরা ইস্টের ব্যবহারের কথা শুনে থাকতে পারো। তো ওটাও কিন্তু ছত্রাক, এন্ড ওগুলো সবই কিন্তু ফানজাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের যে জীবজগৎকে 5টা রাজ্যে বিভক্ত করেছিল সেটা ছিল মনেরা, প্রতিষ্ঠা, ফানজাই, প্লান্টি অ্যান্ড অ্যানিমেলিয়া। এই 5টা রাজ্যকেই মার্গুলিস সাহেব 2টা রাজ্যে বিভক্ত করতেছিল, যার মধ্যে মনেরা করতেছিল তোমার হচ্ছে প্রোক্যারিওটের ভিতরে, প্রোক্যারিওটা। আর বাকি যে 4টা আমরা দেখতেছি, এরা সবই আমাদের ইউক্যারিওটা। তার মানে আমাদের ইউক্যারিওটিক সেল কি, আমাদের ইউক্যারিওটিক হচ্ছে বিংস কি কি হচ্ছে? প্রতিষ্ঠা, ফানজাই, প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া। সো বেসিক কিছু ধারণা দিই, সেটা হচ্ছে মনেরা বলতে যাদের একটা কোষ থাকে, ফর এক্সাম্পল ব্যাকটেরিয়া। প্রতিষ্ঠা বলতে, প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ইট মে হ্যাভ ওয়ান সেল অর মোর দেন ওয়ান সেল, বাট ফর এক্সাম্পল এদের ভিতরে থাকে তোমার হচ্ছে অ্যামিবা, অ্যান্টামিবা। পাঞ্জাই, দিজ আর কল ছত্রাক ইন বাংলা, so they have their own characteristics. And planti refers to all the plants of the living world. আম, জাম, কাঁঠাল যা যা আছে সবকিছু হচ্ছে প্ল্যান্টের ভিতরে পড়তেছে। এন্ড অ্যানিমেলিয়া কনসিস্ট অফ দ্য হোল অ্যানিমেল বিইংস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ফর এক্সাম্পল হিউম্যান, ডগস, ক্যাটস, হেন্স, দিজ আর অল অ্যানিমেলিয়া। বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তো সো আমরা আজকে এই পর্যন্তই পড়লাম। আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা এই প্রত্যেকটা রাজ্যের আলাদা আলাদা ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো পড়বো এন্ড চ্যাপ্টারটা শেষ করব। প্রত্যেকটা এখন সায়েন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেটা, যে
যে চ্যাপ্টার গুলোতে তোমাদের আহ চিত্র থাকবে সেগুলো তোমাদেরকে চিত্র আঁকাইতে হবে, চিত্রগুলোকে ডিফাইন করে দিতে হবে। And প্রত্যেকটা চিত্রতে কিন্তু মার্ক আছে। তোমার যদি একটা সৃজনশীলের গতে 3 মার্ক থাকে and সেই কোশ্চিনে যদি চিত্র থাকার মতো প্রশ্ন থাকে, তাহলে 1 মার্কের চিত্র আঁকাইলে কিন্তু 1 মার্ক পাবা, এক্সপ্লেনেশনের জন্য 2 মার্ক পাবা। সো 2 আর 1 মিলায় 3 হইতেছে এখানে, বুঝছো? তো এই কারণে আমাদেরকে চিত্রগুলা করতে হবে, আর আমি চিত্র আঁকানো শিখাই দেবো, সমস্যা নেই। সো নেক্সট যে ক্লাস হবে সেই ক্লাসে আমরা আশা করি চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলবো। তো এই তো, তোমাদের বাসার একটা টাস্ক আছে। বাসার টাস্ক হচ্ছে লিভিং ওয়ার্ল্ড চ্যাপ্টারে, আমি তো পড়াইছি কতদূর পর্যন্ত, আমি হচ্ছে রাজ্যগুলো পর্যন্ত পড়াইছি। তো তোমরা বাসায় প্রত্যেকটা রাজ্যের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো পড়বা, বোঝার চেষ্টা স্যার। করবা। হ্যাঁ, দেন আমি ওটাকে এক্সট্রা করে বোঝাই দিব। তার আগে তোমরা একটু রিডিং দিয়ে রাখো, so that আমি যখন পড়াবো তখন যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আরো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। No, sir. ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো তোমাদের সায়েন্স ক্লাস শেষ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। তোমরা এখানে থাকো, আমি বের হয়ে যাচ্ছি। Assalamualaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম।